ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар кохи Борбад ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 26-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. Таъкид гардид, ки қувваҳои мусаллаҳ кафили амнияту якпорчагии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон буда, хизматчиёни ҳарбӣ ҷузъу томҳои низомӣ дар ҳифзи марзу бӯми ватан, таъмини амнияти давлат ва зиндагии осудаи сокинони кишвар саҳми бузург доранд. гузориши хабарнигорони мо. 23 феврал дар кохи Борбад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 26-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст тамоми ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва кулли шаҳрвандони кишварро бо санаи муҳими таърихӣ 26-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. рафиқон, генералҳо, афсарон ва сарбозони шуҷои ватан, муҳтарам собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ, ҳозирини гиромӣ, имрӯз мардуми шарифи кишвар санаи таърихии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистони соҳибистиқлолро, ки яке аз рукунҳои асосии давлатдории миллии мо мебошанд, бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватани озоду соҳибихтиёрамон таҷлил мекунанд. ба ин муносибат мардуми сарбаланди мамлакат, тамоми хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳар яки шумо ҳозирини арҷмандро самимона табрик мегӯям. мехоҳам бо ифтихор изҳор намоям, ки қувваҳои мусаллаҳ кафили амнияту якпорчагии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон буда, хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои низомӣ дар ҳифзи марзу бӯми ватан, таъмини амнияти давлат ва зиндагии осудаи сокинони кишвар саҳми бузург доранд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ба дӯши хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ вазифаҳое гузошта шуданд, ки тақдири миллат ва давлат, истиқлолияту соҳибихтиёрии ватан, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсии мамлакат аз сали онҳо вобаста мебошад. дар ин лаҳзаҳои идона бори дигар изҳор медорам, ки афсарону сарбозони далеру шуҷои мо аз ӯҳдаи иҷрои ин рисолати васо пурмасъулият бо сарбаландӣ баромада истоданд. сарвари давлат оид ба таърихи 26 соли таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ аз имтиҳону озмоишҳои сахту сангин гузаштану ба як сохтори муташаккилу боэътимод ва нерӯи пурқудрати ҳимоятгари давлат ва халқи Тоҷикистон табдил ёфтанаш андешаронӣ карданд. дар оғози даврони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистони азизи мо бар асари фитнаву дасисаҳои душманони миллати тоҷик ба гирдоби мухолифатҳои шадиди сиёсӣ ва баъдан ба оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд, ки дар натиҷа баррасии чунин масъалаҳои муҳимтарини давлатдорӣ, яъне таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ба таъхир афтод. танҳо баъди иҷлосаи таърихии 16-уми шӯрои олӣ масъалаи таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ба миён гузошта шуд ва мо ин ниҳоди муҳими давлатиро амалан дар ҷои холӣ таъсис додем.
وقتی که قرار در خصوص تأسیس قوای مسلح قبول گردید ما نه وزارت مدافعت داشتیم نه انشاءات انفراساختاری نه زمینه ضروری مادی و تکنیکی و نه متخصصان و کادرهای کسبی. این در حالی بود که در مملکت جنگ تحمیلی شهروندی علنگه میزد و خوفی از بین رفتن دولت و پراکنده شدن ملت به واقعیتی تلخ و دهشتناک روز تبدیل یافته بود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که سربازان قواهای مسلح در سالهای اول استقلالیت در شرایطی که سر و لباس و سلاح و لوازمات درست نداشتند در برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی جانبازی‌های زیاده کردند و هزاران نفر آنها در این راه قربان شدند که خاطره نیک مبارزان راه آزادی را خلق سپاسگزار تاجیک هیچ وقت فراموش نمی‌کند. اکثریت سابق داران قواهای مسلح شاهد هستند که زمان ما ارتش ملی قوای مسلح تأسیس دادیم. من تکرارم شوم میگویم ما حتی یک کازرمه عادی نداشتیم، خودی وزارت مدافعت نداشتیم، وزیر نداشتیم و یک گنرال نظامی هم نداشتیم. من این سخنان را چندین مراتبه تاکید کردم. امروز باز به خاطر به یاد شما میرسانم که این راه هیچگاه فراموش نسازید که ما در کدام شرایط ارتش ملی و قوای مسلح مملکت را تأسیس دادیم. ما قریب که از برهمخوری اتحاد شوروی یگان چیز میراث نگرفتیم و میراث هم نماند. اکثری سربازان سابق فرانت خلقی و دیگرانی که بودند در کجا جای کردیم ما؟ در آموزشگاه‌های کسبی تکنیکی، در منطقه، در مکتب‌ها، در باغچه‌های بچگانه. خب دیگر انفراساختار نداشتیم ما آماده نبودیم و پای 75 سال پیش کسی هم در فکر ذکرش هم نبود. یک نفر حتی کادر ملی را تیار نکردن، آماده نکردن. در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی، صداقت به وطن و سوگند حربی، هوشیاری و زیرکی سیاسی و دوستی و رفاقت تربیت کردن افسران جوان و سربازان از جمله مسئله های مهمترین می باشد. حکومت تاجیکستان با وجود مشکلات معین اقتصادی دایر به تحکیم اقتدار مدافعوی کشور و بلند برداشتن حفظ اجتماعی خدمتچیان حربی همه تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. در این روند در روی وطن دوستی و وطن پرستی، صداقت به وطن و سوگند حربی، هوشیاری و زیرکی سیاسی و دوستی و رفاقت تربیت کردن افسران جوان و سربازان از جمله مسئله های مهمترین می باشد. حکومت تاجیکستان با وجود مشکلات معین اقتصادی دایر به تحکیم اقتدار مدافعوی کشور و بلند برداشتن حفظ اجتماعی خدمتچیان حربی همه تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. مسئله بهتر کردن شرایط خدمت، زندگی و حفظ اجتماعی خدمتچیان حربی تحت توجه دائمی حکومت مملکت قرار داشته. در دایره اصلاحات امروزی ملت معاش وظیفوی خدمتچیان حربی منتظم زیاد شده ایستاده است. در ظرف سالهای آخر هزارها عائله خدمتچیان حربی قوای مسلح با منزل اقامتی تامین کرده شدند و ما این کار را من بعد نیز ادامه میدیم. در بعض منطقه‌ها، در بعض جزوتام‌ها ما پورک حل و فصل کردیم. یعنی با نوبت با زینه با دیگر ساختار و مقامات ها. امروز مسئله منزل اقامتی در ساختار گواردی ملی نیست. امروز در بعضا منطقه ها گویم که من در ولایت مختار کوهستان بدخشان کوهی با در نظر داشتیم صدها میلیون دلار ما خراجات کرده تمام شرایط برای اجتماعی را مهیا کردیم، هم برای تعلیم، هم برای تربیه، هم برای تعلیم و تربیه فرزندان افسران، مکتب، باغچه و برای عائله آنها خانه‌های اقامتی بنیاد کردیم که دیگر یگان پرابلم های وای نیست و ادامه دارد بنیاد منزل های اقامتی.
президент мамлакат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии муҳтарам эмомалӣ раҳмон با اطمینان ابراز داشتند که ما با قواهای مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم. طوری که در پیام نوبتی خود به مجلس عالی ابراز داشتم، ما با قواهای مسلح کشورمان اعتماد کامل داریم و می‌دانیم که آنها من بعد نیز استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوبمان، امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم ما را همچون سپری با اعتماد حمایت می‌کنند. بار دیگر با اطمینان اظهار می‌نمایم که هیئت شخصی قواهای مسلح ما جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی را با انتظام قوی، آماده باشی دائمی جنگی، روحیه بلندی وطن دوستی و صداقت به کسب با شرف و مقدس خود استقبال می‌گیرند. مردم شریف تاجیکستان حمایه مرز و بوم کشور، دستاوردهای استقلالیت، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باور کرده به شما فرزندان دلیر و شجاع خود سپاریدند و دلپورند که شما از عهده اجرای این رسالت با سربلندی میبرید. من همچون سرفرمانده عالی قوای مسلح به هر یک شما فرزندان غیور و دلیر وطن به ننگ و ناموس شما، به احساس گرمی وطن دوستی و وطن پرستی شما و عزم و اراده جوانمردانه شما اطمینان کامل دارم. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر تمام هیئت شخصی جزء و تامهای نظامی مملکت را به افتخار 26 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح تبریک گفته به همه آنها سلامتی و سربلندی و در راه حفظ وطن صاحب استقلالمان روح شکست ناپذیر و اراده قوی آرزو کردند. بار دیگر مردم شریفی کشور، تمام خدمتچیان حربی جزء تامهای نظامی و هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق را به افتخار تأسیسیابی قواهای مسلح تبریک میگویم و به همه شما حامیان جسور وطن سلامتی، خوشبختی و در راه حفظ تاجیکستان محبوبمان امنیت دولت و ملت، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، متانت و شجاعت و برای کار آرزو می‌نمایم. جشن مبارک باشد حامیان دلیر و شجاع وطن. جمع‌آمد ایدانان و برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی با اشتراک اهل هنر و فرهنگ کشور شکوه تازه بخشید که تحفه ارزنده برای افسران و سربازان صادق جمهوری می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در جمع‌آمد تنتنوی به افتخار 26 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند که قواهای مسلح در طول 26 سال از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین با سر بلند گذشته به یک ساختار متشکل با اعتماد و نیروی قادر به حمایت دولت و خلق تاجیکستان تبدیل یافته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان
رفیقان، گنرال‌ها، افسران و سربازان شجاع وطن، محترم سابقه‌داران قواهای مسلح، حاضرین گرامی، امروز مردم شریف کشور صحنه تاریخی تأسیس یابی قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال را که یکی از رکنهای اساسی دولتداری ملی ما می باشند، با روحیه بلندی وطن دوستی و شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن آزاد و صاحب اختیارمان تجلیل می کنند. به این مناسبت مردمی سربلند مملکت، تمام خدمتچار حربی قواهای مسلح، مقامات حفظی حقوق و هر یک شما حاضرین ارجمند را صمیمانه تبریک میگویم. میخواهم با افتخار اظهار نمایم که قواهای مسلح کفیل امنیت و یکپارچگی دولت صاحب استقلال تاجیکستان بوده. خدمتچیان حربی جزو تامهای نظامی در حفظ مرز و بوم وطن، تأمین امنیت دولت و زندگی آسوده ساکنان کشور سهم بزرگ دارند. در دوران صاحب استقلالی به دوش خدمتچیان حربی قواهای مسلح وظیفه‌های گذاشته شدند که تقدیر ملت و دولت، استقلالیت و صاحب اختیاری وطن، صلح و آرامی و ثبات سیاسی مملکت از سل آنها وابسته می باشد. در این لحظه های ادانه بار دیگر اظهار می دارم که افسران و سربازان دلیر و شجاع ما از عهده اجرای این رسالت بسا پرمسئولیت با سربلندی برآمده ایستادند. حفظ مرز و بوم کشور از تهدید و خطرهای زمان معاصر، تأمین نمودن امنیت دولت و ملت و ثبات آرامی جامعه بدون قواهای مسلح توانا غیر امکان می باشد. رهبریت دولت و حکومت تاجیکستان این مسئله را از روزهای اول استقلالیت درک می کرد. ولی محض در همان ایام، یعنی در آغاز دوران صاحب استقلالی، تاجیکستان عزیز ما بر اثر فتنه و دسیسه های دشمنان ملت تاجیک به گرداب مخالفت های شدید سیاسی و بعداً با آتش جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد که در نتیجه بررسی چنین مسائل مهمترین دولت داره، یعنی تأسیس قواهای مسلح به تأخیر افتاد. تنها بعد اجلاس تاریخی 16 شورای عالی مسئله تأسیس قواهای مسلح به میان گذاشته شد و ما این نهاد مهم دولتی را عملاً در جای خالی تأسیس دادیم. وقتی که قرار در خصوص تأسیس قواهای مسلح قبول گردید، ما نه وزارت مدافع داشتیم، نه انشاءات انفراساختاری، نه زمینه ضروری مادی و تکنیکی و نه متخصصان و کادرهای کسبی. این در حال بود که در مملکت جنگ تحمیلی شهروندی علنگه میزد و خوفی از بین رفتن دولت و پراکنده شدن ملت به واقعیت تلخ و دهشتناک روز تبدیل یافته بود. اکثریت سابقه داران قواهای مسلح شاهد هستند که زمان ما
ارتش ملی قوای مسلح تأسیس دادیم. من تکرارم شوم میگویم ما حتی یک کازرمه عادی نداشتیم، خودی وزارت مدافعیت نداشتیم، وزیر نداشتیم و یک گنرال نظامی هم نداشتیم. من این سخنان را چندین مراتبه تاکید کردم. امروز باز به خاطر شما میرسانم که این راه هیچگاه فراموش نسازید که ما در کدام شرایط ارتش ملی و قوای مسلح مملکت را تأسیس دادیم. اکثر سربازان سابق فرانت خلقی و دیگرانی که بودند در کجا جای کردیم؟ ما در آموزشگاه های کسبی تکنیکی، در منطقه، در مکتب ها، در باغچه های بچگانه اینفراساختار نداشتیم. ما آماده نبودیم و کسی هم در فکر ذکرش هم نبود. یک نفر حتی کادر ملی را تیار نکردن، آماده نکردن. صحیفه های تاریخی قوای مسلح مملکت بارها حرف‌های زرین نوشته می شود. هر یک سرباز و افسری که به خدمت دعوت می شود باید از این هیچگاه از سرشوی پیدایش قواهای مسلح فراموش نسازد. امروز شکرانه استقلالیت ما صدها نفر گنرال ها، آنهایی که سطح بلندی کسبیت و یک چند معلومات های عالی کسبی حربی دارند و به یادم میرسد. من فراموش نکردم قوای مسلح مملکت، ارتش ملی، قشون‌های سرحدی، این بی‌واسطه فرزندانی که من خود گویم که تربیت کردم، با وای رساندم، با دست با آله کف دست خود، چی وزمین‌ها، چی قربانی‌ها و چی دشواری‌هایی که پس سر نشدند. البته من میفهمم که حالا با ارتش قواهای یا مسلح مملکتی به زمان معاصر جوابگو با 10 سال‌های دیگر لازم است، لیکن ما اساسش را گذاشتیم. با این مقصدم که میرسیم. من مقایسه میکنم و شما میگویم شما نظامی هستید. تجربه جنگ دوم جهان ما خود آموختیم. ما خودمان در آغوش جنگ شهروندی به نهایت همین قواهای مسلح ما تجربه خیلی بزرگ دارند. در شرایط خیلی کوهستانی دشوار وزمین با سلاح یراق به نهایت صفتا پست چه قهرمان‌های نشان ندادند. ما حفظ کردیم استقلالیت دولت خود را، ما سرجمی ملت خود را حفظ کردیم، تامین کردیم. طبیعی است که تنها با قبول قرار تمام مسائل وابسته به تأسیس قوای مسلح یک باره حل نمی شدند. زیرا در آن روزها در نزد حکومت وظیفه‌های زیادی قرار داشتند که در شرایط بسیار مشکل مالیوی، یعنی خالی بودن خزینه دولت، اجرای آنها خیلی وزین بود. با وجود همه مشکلات اقتصادی و مالیوی، حکومت مملکت به بنیاد اینفراساختار و تأسیس جزء تام‌های مخصوص گردانیده شده، واحدهای علاهیده، تیار کردن کادرهای بلندساز حربی و تامین کردن جزء تام‌ها با تکنیک و تجهیزات معاصر شروع نمود. قوای مسلح در طول 26 سال از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین با سر بلند گذشته، طوری که می‌بینیم امروز با یک ساختار متشکل و با اعتماد و نیروی قادر به حمایت دولت و خلق تاجیکستان تبدیل یافتند. سربازان قوای مسلح در سالهای اول استقلالیت در شرایطی که سر لباس و سلاح و لوازمات درست نداشتند، در برقرار نمودن ساخت کیسانی جانبازی‌های زیادی کردند و هزاران نفر آنها در این راه قربان شدند که خاطره نیک مبارزان راه آزادی را خلق سپاسگزار تاجیک هیچ وقت فراموش نمی‌کند. با مستحکم گردیدن پایه‌های دولتداری، تأمینات قوای مسلح با تکنیک و تجهیزات و سلاح و لوازمات جنگی تدریجاً بهتر گردید و مهارت و ملکه جنگی جزء تام‌های نظامی نیز تقویت پیدا کرد. قابل ذکر است که
هیئت شخصی قواهای مسلح در مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی در گوشه و کنار گوناگون کشور فرو نشانیدن آشوب‌های اسیانگرانه خائنان و دشمنان ملت تاجیک و ده‌ها عملیات مخصوص صداقت خود را به وطن بارها ثابت کرده است. حکومت مملکت برای تربیت کادرها و تأمینات قواهای مسلح تا امروز تمام چاره‌های ضروری را عملی کرده این روند را من بعد نیز ادامه می‌دهد. در زمان استقلال زیاده از 5000 نفر جوانان ما مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی مملکت و دولت‌های پیشرفته جهان و بیش از 600 نفر اکادمیاهای حربی را ختم کردند. حالا زیاده از 90% افسرانی که در قواهای مسلح خدمت می‌کنند ختم کردگان دانشکده و اکادمیاهای حربی یعنی متخصصان ساحه نظامی میباشند. امروز در لیسه حربی و دانشکده حربی وزارت مدافع قریب 2000 نفر تحصیل دارند و مؤسسه‌های ذکر شده تعلیمی را هر سال زیاده از 300 نفر ختم می‌نمایند. علاوه بر این در دایره سازشنامه‌های بسیار جالبه هر سال بیش از 200 نفر خدمتچیان حربی قواهای مسلح کشور با مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی دولت‌های پیشرفته فرستاده می‌شوند و همه سال زیاده از 150 نفر افسران کورس‌های تکمیلی اختصاص را در مرکزهای تعلیمی کشورهای خارجی ختم می‌کنند. طی 26 سال هزارها نفر افسران جوان از حساب ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات حربی داخل و خارج کشور در جزء طام‌های گوناگون قواهای مسلح به وظیفه‌های مسئولی رهبری تعیین کرده شدند. ما چقدر دانشگاه‌ها تأسیس دادیم، بنیاد کردیم، ساختیم در جای خالی. دانشکده عالی حربی، کالج‌ها، دانشکده عالی حربی سرحدی، قشن‌های سرحدی، اکادمی وزارت کارهای داخلی، حالا بنیاد اکادمی امنیت ملی رفته ایستاده است. در همان زمانها سالهای اول آنهایی که خدمت کردند در اصل بسیار وطن دوست پاتریوت حقیقی بودند، سری لباس نداشتند، چیزی که خودشان داشتند از کجا پیدا کردند، در بر چی لباسی که نداشتند. آنها معاش نمی گفتند. 2-3 سال اول معاش نبود. حالا هم جهت‌های اجتماعی تغییر یافته است. تأمینات خوبتر و بهتر است مقایسه با سالهای 90. در رابطه به این تاکید می‌سازم که من بعد نیز با مسئله تربیت کادرهای بلند اختصاص برای ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق اینچنین انتخاب و جابجاگذاری درست آنها دقت اولین درجه داده شود. بسیار مهم است. محاربه‌ها نشان دادن، من خود شاهد بودم، یک سرباز جنگی از هزارهای به متخصص خوبتر بهتر است. یک میرگن وظیفه یک دیویزه را در جای ضروری و اجرا کرده میتواند. بعضا قهرمانان را که در دوران شهر و دیگر جا میگشتند اکثریتش دروغ بود. دروغ. جنگ را دیگر دفرا میکردند، جانبازی ها میکردند. بیشترش غارت میکردند مردم را. با دیگر کارها مشغول بودند. همزمان با این ضرور است که به مسئله صفت کارهای تربیوی و سیاسی در بین هیئت شخصی خصوصا در سمت کار با نواسکران و سربازان اعتبار جدی داده شود. در این روند در روی وطن دوستی و وطن پرستی، صداقت به وطن و سوگند حربی، هوشیاری و زیرکی سیاسی و دوستی و رفاقت، تربیت کردن افسران جوان و سربازان از جمله مسائل مهمترین میباشد. حکومت تاجیکستان با وجود مشکلات معین اقتصادی دایر به تحکیم اقتدار مدافعی کشور و بلند برداشتن حس اجتماعی خدمتچیان حربی همه تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. مسئله بهتر کردن شرایط خدمت، زندگی و حس اجتماعی خدمتچیان حربی تحت توجه دائمی حکومت مملکت قرار داشته. در دایره اصلاحات امروزی می‌آید معاش وظیفوی خدمتچیان حربی منتظم زیاد شده ایستاده است.
در ظرف سالهای آخر هزارها عائله خدمتچان حربی قوای مسلح با منزل اقامتی تامین کرده شدند و ما این کار را من بعد نیز ادامه میدیم. در بعض منطقه در بعض جزء تام‌ها ما پوره که حل و فصل کردیم، یعنی با نوبت بازینه با دیگر ساختار و مقامات ها. امروز مسئله منزل اقامتی در ساختار گواردی ملی نیست. امروز در بعض منطقه ها گویم که من در ولایت مختار بدخشان کوهی صدها میلیون دلار ما خراجات کرده تمام شرایط اجتماعی را مهیا کردیم، هم برای تعلیم، هم برای تربیه، هم برای تعلیم و تربیه فرزندان افسران، مکتب، باغچه و برای عائله آنها خانه‌های اقامتی بنیاد کردیم و ادامه دارد بنیاد منزل‌های اقامتی. ساختمان شهرک نظامیان با تمام شرایط ضروری انفراساختاری در ناحیه رودکی به نقشه گرفته شده. حالا کارهای ساختمان بنای اقامتی 12 آشیانه عبارت از 138 حجره در مرحله انجامیابی قرار دارند. علاوه بر این از حساب بودجه دولت در شهرهای بوستان و وحدت نیز بناهای اقامتی زمانوی بنیاد شده ایستادند. تنها سال سپری شده به مناسبت جشن 25 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح در قسم واحدهای حربی 10 انشاءات انفراساختاری، مشقگاه‌های حاضر زمان از جمله مرکز اداره کنی جنگی قواهای مسلح، بنای نو زمانوی فاکولته هواپیمایی دانشکده حربی و مرکز تعلیمی در مشقگاه صحرایی فخرآباد ساخته به استفاده داده شدند. در 3 سال آینده در دایره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جزء تام‌های قواهای مسلح بنیاد زیاده از 300 بنای انشاءات و انفراساختار تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. در نتیجه دستگیری و غمخوری‌های حکومت مملکت حالا شرایط خدمت و زیست و زندگی هیئت شخصی قواهای مسلح به مراتب بهتر گردیده. امروز به اجرای باثمر وظیفه‌های خدمتی، رعایت انتظام حربی و پس شدن سطح جنایتکاری تأثیر مثبت رسانیده ایستاده است. وضع بسیار مرکب و پیچیده جهانی معاصر تقاضا می‌نماید که قواهای مسلح مملکت همیشه هوشیار و زیرک و در حالت آماده باشی قرار داشته باشند. با در نظر داشت این ما سالهای آخر برنامه از نوسازی قواهای مسلح کشور را مرحله به مرحله عملی کرده ایستادیم که هدف اساسی آن تامین نمودن جزء تام‌های حربی با اسلحه و مهمات جنگی، واسطه‌های تکنیکی و تجهیزات معاصر حربی، باز هم بهتر گردانیدن شرایط خدمت و به طلبات زمانه مطابق گردانیدن آن می باشد. وابسته به این بار دیگر تاکید می سازم که در برابر تأمینات با تکنیک و لوازمات معاصر اقتدار مدافعی کشور از فعالیت کادرهای صاحب اختصاصی دارای مهارت بلند کسبی وابستگی کلان دارد. ضرور است که حالت آماده باشی جزء تام‌ها خصوصاً واحدهای در منطقه‌های سرحدی جایگیر شده را تحت نظارت دائمی نگاه داشته همکاری ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق اینچنین ترتیب اداره کنی آنها در حالتهای ضروری منتظم تکمیل داده شوند. عملی گردانی تدبیرهای ذکر شده امکانیت می‌دهد که اداره کنی قشون‌ها و قسم واحدهای حربی در سمت‌های عملیاتی و استراتژی در هر حالت صرف نظر از وضعیت مستقیما در منطقه تشکیل کرده شود. وضع حربی و سیاسی منطقه و جهان آموزش تهدیدهای واقعی امروزه و خطرهای احتمالی همچنین پیشبرد سیاست مدافعی و بین المللی تاجیکستان تقاضا می‌کند که در زمینه تجربه اندوخته شده و ذخیره و امکانیت‌های موجوده جهت تامین نمودن رشد می‌بعد قواهای مسلح تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. در رابطه با این خاطر نشان می‌سازم که آماده باشی بلند جنگی جزء تام‌ها با مسئله ذخیره‌های سفربری
و به نقشه‌گیری استفاده درست آنها در وضعیت فوق‌العاده وابستگی زیست دارد. در این سمت باید چاره‌بینی‌های ضروری وابسته به سنجش آمادگی سفربری اهالی و آموزش مهارت و درجه کسبی شهروندان در احتیاط قرار داشته عملی کرده شوند. همچنین به ساختار و مقامات داخلدار ضرور است که در دایره تهیه نقشه مدافعی جمهوری تاجیکستان مجموعی تدبیرها را دایر به وظیفه‌های مدافعی اهالی، حفظ اقتصادیات، قواهای مسلح و دیگر ساختارهای حربی، ترتیب اجرای آنها و استفاده ثمرناک ذخیره‌های مادی و تکنیکی جدا شونده معین نمایند. با مقصد تأمین امنیت استوار، پیشگیری کردن خطرهای تا افزاینده تروریسم و اکستریمیسم و دیگر تهدیدهای معاصر، وضعیت حربی و سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان که میتواند به امنیت کشوری ما نیز بواسطه تاثیر رساند، باید همکاری سودمند با ساختارهای مربوطه منطقوی باز هم بهتر برآورده شود. در رابطه با این مسئله بار دیگر اظهار می‌نمایم که تاجیکستان سعی و تلاش حکومت افغانستان دوست و همسایه خود و جامعه جهان را جهت راه اندازی کردن روند صلح، به اعتدال آوردن وضع سیاسی و نظامی و تأمین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی کشور همیشه دستگیری می‌نماید. علاوه بر این خاطر نشان می‌سازم که ما جانبدار ثابت قدمی صلح و آرامی در سیاره و حل همگونه مخالفت و نزاع‌ها با راه آسایشته هستیم. چنانکه مشاهده می‌کنیم وضع جهانی معاصر بر اثر کوشش‌های از نو تقسیم کنی دنیا و در این زمینه شدت گرفتن برخوردهای گیاسیاسی و گیا اقتصادی و مسلح شوی باشتاب روز تا روز پیچیده و پیشگویی نشونده گردیده ایستاده است. طوری در پیام خود به مجلس عالی اظهار داشتم، امروز بعضی سیاستمداران و کارشناسان حتی دایر به خطر جنگ سوم جهان حرف میزنند. این را 10 سال پیشتر یگان نفر در دنیا یا سیاستمدار یا یک فیلسوف در زبانش نمی آورد. حالا یک چیزی معمولی شده ایستاده است. اوضاع جامعه جهانی به درجه خطرناک است و پیشگویی نشونده است امروز که در کل دوران 100 ساله آخر چنین وضعین و مرکب نگشته بود. هیچ کس حالا گفته نمیتواند که بعد یک ماه، بعد یک هفته در کدام منطقه، در کدام وقت چه حادثه رخ می‌دهد. با وجود چاره‌های از جانب دولت‌ها در سمت مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم اندیشیده شونده، فعال گردیدن گروه‌های جنایتکار و سازمان‌های تروریستی گواهی روشنی وضع مرکب سیاره میباشد. طی سال‌های اخیر زیاده از 100 دولت دنیا هدف حمله‌های تروریستی و عملهای اکستریمیستی قرار گرفته، شماره هلاک شدگان بر اثر چنین اعمال خرابی‌آور به صدها هزار نفر و ضرر مادی آن به صدها میلیارد دلار رسیده است. روندهای معاصر حربی و سیاسی منطقه و جهان ثابت می‌سازند که سوءاستفاده از تروریسم و ایدئولوژی خشونت آمیز افراطگرایی، کوشش‌های سیاسی سازی دین اسلام همچون بزرگترین خطر به تأمین امنیت، ساخت انسانی، دنیویت، صلح و ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها ارزیابی می‌گردند. با هیئت گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی شامل گردیدن بعضی شهروندان ما و به زدوخوردهای خونین در منطقه‌های درگیر جلب گردیدن آنها باعث نگرانی جدی می‌باشد. ما خیلی شماره زیاد دستگیر کرده وارد از همه کشورها، خیلی از کشورهای دیگر آنهای اشتراک داشتند، برگردانیده آوردیم. زیاده از 600 نفرش هلاک شدند. لیکن حالا هم سفربر کردند رفتند میگن که پورا قطع نگردیده است. اکثرا آنهایی هستند که از لحاظ روحی روانی سالم نیستند. دومش آنهایی را جلب میکنند که عموما در زمان خردسالی در نزد مکتب‌های غیر قانونی دینی در نزد ملا تحصیل کردند و در مکتب‌های میانه عموما تحصیلی وی ندارند.
90%شان آن همین کاتگوری آدم هست. اصلا طوری که من بارها تاکید کردم کوشش سیاسی کردن اسلام کار بسیار خطرناک می باشد. ما دهشت چنین عمل را سالهای 90 عصر گذشته در کشور خودمان که نو به استقلال رسیده بود دیدیم و آن را هرگز فراموش نمیکنیم. لیکن در مقیاس سیاره متاسفانه دایره های معین طی 10 سالهای آخر توسط سیاسی ساختن دین صلح‌های اسلام لایحه و نقشه های غرضناک خود را عملی گردانیده چندین کشورهای دنیا از جمله مملکت‌های درگذشته آرام را به ورطه جنگ و خونریزی‌های دهشتناک و حتی نابودی نظام دولتداری رسانیده ایستاده‌اند. در این روند مفهوم‌های رادیکالیسم اسلامی و اکستریمیسم و تروریسم دینی را تنها به نام دین مبین مردم مسلمان منسوب می‌دانند و این در حالی است که اسلام طبیعتاً و ماهیتاً جهانبینی صلح و سلام میباشد و به خشونت زورآوری جنگ و خونریزی و تروریسم و اکستریمیسم عمومیتی ندارد. ما این مسائل مهم را در جریان پیشبرد کارهای فرماندهی و چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده باید همیشه در نظر داشته باشیم. با مردم خصوصاً با نورسان و جوانان باید دقیق فهمانیم که بازیچه دست دیگران و اجرا کننده اراده دایره‌های غرضناک نشد. واقعیت و وضع جهان معاصر خدمتچیان حربی قوای مسلح ما را وادار می‌کند که از پیشتر دیده زیرک و هوشیار باشند. آمادگی جنگی را همیشه در سطح ضروری نگاه دارند و قادر باشند که موافق وضعیت عمل کرده توانند. چنانه که من در پیام خود ابراز داشتم 3-4 سال آینده بنیاد وضعیت روز به روز در جامعه جهانی مرکب شد، نه اینکه در منطقه ما. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که اساس موفقیت را در قواهای مسلح تربیت حربی و وطن دوستی تشکیل می‌دهد. تاجیکان همچون یکی از ملت‌های قدیم‌ترین دنیا تاریخاً مردم صلح‌خواه و تحملگرا، فرهنگی و تمدن‌ساز و وطن دوست و وطن پرست میباشد. با وجود آنکه کوشش‌های از بند بردن دولت و ملت ما در طول تاریخ بارها تکرار یافتند، ولی محض همین خصلت بزرگ یعنی وطن دوستی مردم ما را از نیست‌شوی نگاه داشته است. امروز وطن دوستی باید صفت فردی و احساس قلبی هر یک خدمتچی حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و هر شهروندی با ننگ و ناموس تاجیکستان باشد. یعنی ما وطن محبوبمان را نه با سخن بلکه با قلب خود دوست داریم، با رفتار و کردار خود اثبات کنیم. شما افسران در تربیت وطن دوستی باید نمونه عبرت دیگران بخصوص سربازان باشید و کوشش کنید که خدمت در صف قوای مسلح مایه افتخار هر یک شهروند گردد. تربیت حربی و وطن دوستی وظیفه تنها افسران نیست. در این کار مهم باید نسل کلانسال، پدر و مادران، مقامات همه زینه‌های حاکمیت دولتی و جامعه شهروندی نیز سهمگزار باشد. با دردسرداشت آنکه صف‌های قوای مسلح کشور اساساً از جوانان عبارت است، تربیت وطن دوستی و تقویت حس ملی سربازان یکی از وظیفه‌های مهمترین حیات افسری به حساب می‌رود. با این مقصد همه جانب آموختن تاریخی خلق تاجیک، افتخار از آن و گذشتگان شرفمند خویش، قهرمانان ملی خلقمان و دیگر فرزندان سرسپرده ملت بسیار مهم می‌باشد. جهان امروزه که پر از ظهورات نامطلوب، تروریسم و اکستریمیسم، تعصب دینی، بنیادگرایی، بیگانه پرستی و دیگر عامل‌های منفی میباشد. از هر یک خدمتچی حربی هوشیاری و زیرکی، جهانبینی وسیع، سطح بلندی دانش‌های سیاسی و حقوقی، درجه کافی آمادگی روحی و جسمانی، صداقت به وطن، حفظ منفعت‌های دولت و ملت و مهارت و ملکه معاصری کسبی را طلب می‌نماید.
رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت را ضرور است که در روند تربیت کادرها و بلندبرداشتن سطح کسبیت آنها رعایت بیچون و چرای مقررات قانونگذاری، آیین‌نامه‌های حربی و عموما انتظام قطعی حربی، اینچنین پیشگیری کردن حقوق و ایرانکنی را در بین هیئت شخصی تأمین نمایند. هر یک افسر با آداب و اخلاق، قابلیت تشکیلاتچی و مدنیت بلندی مناسبت و معاشرت باید برای سربازان نمونه عبرت باشد. رهبران جز و تمام باید به سربازان مثل فرزندان خود مناسبت نمایند. حاضرین محترم، طوری که در پیام نوبتی خود به مجلس عالی ابراز داشتم، ما به قواهای مسلح کشورمان اعتمادی کامل داریم و می‌دانیم که آنها منبع نیز استقلالیت و آزادی تاجیکستان محبوبمان، امنیت دولت و ثبات و آرامی مردم ما را همچون سپری با اعتماد حمایت می‌کنند. بار دیگر با اطمینان اظهار می‌نمایم که هیئت شخصی قواهای مسلح ما جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی را با انتظام قوی، آماده باشی دائمی جنگی، روحیه بلندی وطن دوستی و صداقت به کسب با شرف و مقدس خود استقبال می‌گیرند. مردم شریف تاجیکستان حمایه مرز و بوم کشور، دستاوردهای استقلالیت، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باور کرده به شما فرزندان دلیر و شجاع خود سپاریدند و دلپورند که شما از عهده اجرای این رسالت با سربلندی میبرید. من همچون سرفرمانده عالی قوای مسلح به هر یک شما فرزندان غیور و دلیر وطن به ننگ و ناموس شما، به احساس گرمی وطن دوستی و وطن پرستی شما و عزم و اراده جوانمردانه شما اطمینان کامل دارم. بار دیگر مردم شریفی کشور، تمام خدمتچیان حربی جزو تام‌های نظامی و هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق را به افتخار تأسیس یابی قواهای مسلح تبریک میگویم و به همه شما حامیان جسور وطن سلامتی، خوشبختی و در راه حفظ تاجیکستان محبوبمان، امنیت دولت و ملت، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، متانت و شجاعت و برای کار آرزو می‌نمایم. جشن مبارک باشد حامیان دلیر و شجاع وطن. با سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، شرف قواهای مسلح در طول 26 سال از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین با سر بلند گذشته، طوری که می‌بینیم امروز به یک ساختار متشکل با اعتماد و نیروی قادر به حمایت دولت و خلق تاجیکستان تبدیل یافتند. اشتراکچیان جمع‌آمد تنتنوی به افتخار 26 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از توجه به غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چنین اظهار منتداری نمودند. امروز باعث خرسندی هر یک خدمتچی حربی است که 26مین سالگرد تأسیس یابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با اشتراک بی‌واسطه سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان کنسرت یعنی ایدانه دایر گردید
мо хизматчиёни ҳарбӣ аз суханҳое ки имрӯз ҷаноби олӣ дар ин маҷлиси тантанавӣ гуфта гузаштанд рӯи эъломи тоза гирифта ҳар яке моро водор менамояд ки баҳри амнияти кишвар баҳри боз ҳам яъне дифои кишвари азизамон кишвари соҳиби истиқлоламон яъне саъю кӯшиши зиёд намоем. ҷаноби олӣ аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ пеш аз ҳама таъкид намуданд ки зеракии сиёсӣ зеракии ҳушёриро аз даст надиҳанд доимо дар иҷрои вазифаҳои худ баҳри ҳимояи марзу бӯми кишвари азизамон яъне омода бошем. боиси ифтихор аст ки имрӯз мо дар ҷашни 26-умин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ширкат варзидем. Бо дастгирии ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат эмомалӣ раҳмон сафи занон имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ рӯз то рӯз зиёд шуда истоданд. пешвои миллат суханҳои нағз гуфтанд нисбати хизмат адои хизмат афсарон ва онҳое ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон кор фаъолият мекунанд. мо зан ҳастем дар хизмати ватан қарор дорем дастгирӣ мекунанд ва аз рӯз хизмат ва кор дар мо хеле осон шуда истодааст. аз баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳ генерал артиш эмомалӣ раҳмон бармеояд ки мо хизматчиёни ҳарбӣ боз ҳам аз рӯи фаъолияти хизматии хуб бояд кор кунем ва ҳифзи марзу бӯми кишварро сарбаландона ҳимоя намоем. баромади сарфармондаи олӣ ба мо як рӯҳия ва илҳоми нав бахшид. дар шароити имрӯза артиши миллӣ хеле пешрафт намудааст. албатта боиси ифтихори мо ба унвон аст ки бо дастгириҳои ҳамаҷонибаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари мардон дар ҳамаи самтҳои сохторҳои қудратӣ кору фаъолият менамоем. барои мо боиси ифтихор аст ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва манфиатҳои ҷамъияту давлат саҳми худро мегузорем. дар тӯли 26 соли сипаришуда қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба комёбиҳои беназир ноил гардиданд. имрӯз шарту шароитҳои хизмати маишӣ чӣ афсарон чӣ сарбозон умуман хизматчиёни ҳарбӣ дар сатҳи муайян буда ба шароити муосир ҷавобгӯ мебошад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баромади худаш ба як нуқта диққати ҳамаро ҷалб намуд ки бар ватану миллати худ содиқ бошем ватану миллати худро мардонавор ҳифз ва мудофиа намоем. яке аз дастовардҳои асоситарини истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ин таъсисёбии артиши миллии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва дар ин чорабинии тантанавие ки бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид пешвои миллати сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ бори дигар ёдовар шуданд таъкид карданд ки яъне артиши миллӣ ба осонӣ ба даст наомад ин дар як заминаи холӣ аз сифр оғоз гардид ва имрӯз ба як нерӯи пуриқтидору муқтадир ва разманда табдил ёфтааст ки метавонад яъне дифоъ аз марзу бӯми кишвар кунад ва бояд гӯем ки имрӯз сафҳои артиши миллиро маҳз ҷавонони нерӯманд ва қудратманд пурра гардониданд ва метавонанд ки ҳимояи марзу бӯми ватанро бардошт дошта бошанд. артиши миллӣ ин такягоҳи давлат ва сипари миллат аст. ҳар қадаре ки давлат муқтадир ва пояҳои давлатдорӣ мустаҳкам бошад ҳамон қадар ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон ва оромию осоишии ҷомеа бештар таъмин мегардад. аз ҳамин лиҳоз хизмат ба халқ саъю кӯшишу пайваста ба хотири ҳифзи истиқлолият якпорчагии қаламрави тоҷикистон таҳкими ваҳдати тамоми сокинони он ва дастгирию пуштибонии сулҳу оромӣ ин аст бузургтарин вазифа ва муқаддастарин қарзи ҳар кадоми мову шумост. ватан ва миллат ин ду рукни муқаддасест ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. дӯст доштани ватан дӯст доштани модар аст. меҳре ки ба модари худ дорем ба ватани худ низ бояд дошта бошем. ватандорӣ як рукни ҳастии миллат ва неъмати бузургу бебаҳо аст. волотарин меъёри ватандорию ватандӯстӣ расидан ба қадри ватан миллат
و دولت صاحب استقلال این بجا آوردن خدمت وطن و مرز و بوم آن است. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان، امروز سطح زنان در همه ساحه، چی در ساحه صنعت، چی در ساحه طب، چی در ساحه وزارت کارهای داخله و وزارت مدافع به نهایت سمت زنان زیاد شده ایستاده است. ما شکرانه از آن میکنیم که همچون زن امروز در صف قواهای مسلح خدمت صافدلانه و خدمت مادرانه خود را قرض به اندازه خود را اجرا نموده ایستاده ایم. ما امروز در مجلس تنتنوی بخشیده به 26مین سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی اشتراک نمودیم. حفظ سرحد فقط وظیفه سرحدبان نیست، وظیفه تمام مردم بناموس است. من هم همچون یک خدمتچی حربی قول میدهم که صادقانه به این وطن خدمت می نمایم، به سوگند خود صادق و به این وطن صادقانه خدمت می نمایم. بخشیده به 24 سالگی روز تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه و تشکیلات اداره ها اینچنین قسم‌های حربی جماعت‌های تنتنوی برگزار می‌گردند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای مستحکم نمودن قابلیت مدافعی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گرداندن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید. گزارش همکاران ما. امروز در خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی به افتخار روز ارتش ملی با اشتراک خدمتچیان حربی چورابینی تنتنوی دایر گردید. ذکر کرده شد که ارتش ملی مملکت در مدت 26 سال به نیروی قدرتمند نظامی و محافظ صلح و ثبات تبدیل یافته به وطن و مردم خدمت صادقانه می نماید. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که وظیفه بسیار مسئولیتناک و جدی حمایت منفعت‌های دولتی و مرز و بوم این سرزمین را به عهده دارند، از هر یک افسران و سربازان اراده قوی، صداقت و دانش بلند سیاسی را تقاضا می نماید. از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برمی آید که حفظ وطن مادر، حمایت مرز و بوم آن و منفعت‌های دولتی قرض مقدس هر یک شهروند به حساب می رود. در این حال خدمتچیان حربی ارتش ملی خدمت کردن به وطن را شرف می حسابند و به خوبی درک کردند که وطن دوستی هر جوانمرد در صداقتمند بودن به خلق و وطن و پاس داشتن ارزش‌های ملی، حفظ ثبات و منفعت‌های دولتی عیان می گردد. مردم مملکت نیز در سیمای همه خدمتچیان حربی قواهای مسلح مملکت فرزندان با ننگ و ناموس و شجاعتمند دیار را می بینند که به وطن و سوگند حربی وفادارند. در انجام چورابینی تنتنوی به نفرانی که در ادای وظیفه‌های دولتی صادقانه خدمت می‌نمایند مدال و تحفه‌ها سپرده شد. روز ارتش ملی در مرکز ولایت ختلون شهر بختر با برگزار کردن چورابینی‌های حربی وطنپرورانه تجلیل کرده شد. ضمن جمع‌آمد تنتنوی به افتخار سالگرد نوبتی تشکل ارتش ملی تاجیکستان تاکید کرده شد که این سنه تاریخی در تحکیم دولتداری ملی اهمیت و نقش خاصه دارد. طوری ذکر گردید با گذشت 26 سال نفوذ و مرتبه قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با دستگیری‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قوی و پرنیرو گشته، همچون سپر شکست ناپذیر در حمایت منفعت‌های دولت سربلندانه فعالیت نموده ایستاده است. این نیروی بزرگ مدافعی در مرحله نهایت وزنین و حساس تاریخی تأسیس یافته با سیاست وطنپرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی و موجود همه امکانیت جوانمردانه به ادامه همه منفعت خواهی خاتمه گذاشت. در فضای تنتنوی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان به سربازان شجاع افتخارنامه و تحفه‌ها تقدیم کرده شد. هنرمندان ریاست فرهنگ ولایت ختلان با پیشنهاد برنامه رنگین موسیقی خاطر هیئت شخصی و قسم‌های نظامی را بالیده گردانیدند. در روز ارتش طبق نقشه چورابینی‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان در صحن تئاتر ولایتی به نام عطا محمد جان فی شهر بختر دور نهایی آزمون وطنپرور برگزار گردید. طور ذکر شد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در حفظ مرز و بوم مملکت، حمایت دستاوردهای ملی و بی‌ضرر گردانیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی نقش سزاوار دارند. تاکید کرده شد که با دستگیری به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ظرف 26 سال به یکی از نهاد متشکل حربی تبدیل یافته است.
طبق نظامنامه آزمون آموزندگان فنی آمادگی دفاع مؤسسه های تعلیمی ولایت ختلان مشق‌های نظامی را با مهارت بلند اجرا کردند. گذشت نظامی سربازان آینده یک قسمت چاره‌بینی حربی و تنپرورانه را تشکیل می‌داد. از جانب ریاست جوانان و ورزش ولایت ختلان به اشتراکچیان افتخارنامه‌های مقامات اجراییه و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان تقدیم کرده شد. نمایندگان ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در روز جشن ارتش ملی به قسم نظامی 3503 ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تشریف آورده آنها را با سالگرد نوبتی روز تشکل ارتش ملی مبارکباد گفتند. طور ذکر گردید ارتش ملی نهادی با اعتماد خلق و دولت بوده در مرحله تا رفت وسعت پیدا کردن برخورد قدرت‌های جهانی، حمایه منفعت‌های ملی و دولتی، حفظ ثبات و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی را از وظیفه‌های جانی خش می‌سازند. این نهاد نظامی در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی و جنایت‌های ترانسمیلی نقش سزاوار دارد. طور تاکید کرده شد قواهای مسلحه مملکت از هر وقت دیده بیشتر مسئولیت شناس و هوشیار و زیرک می‌گردند. هیئت شخصی قسم نظامی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان نمایش مشق‌های حربی و تنپروری و گذشت نظامی را تشکیل نمودند. معلوم می‌گردد که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت از این قسم نظامی همه‌جانبه دستگیری کرده وابسته به امکانیت موجوده برای فراهم آوردن شرایط مساعد چاره‌اندیشی می‌کنند. از طرف ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان به سربازان و افسران شجاع افتخارنامه‌های مقامات اجراییه و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. در شهر بختر نمایندگان مقامات اجراییه حکومت دولتی با جنگاوران اینترنشنالیست که در تحکیم سرحد دولتی، مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جنایتکاری متشکل ترانسمیلی، معاملات غیرقانونی مواد مخدر سهم سزاوار دارند ملاقات کردند. در روز تشکلیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت‌های با ثمر این گونه اشخاص و عائله‌های بی‌سرابان مانده آنها مورد قدرشناسی قرار گرفت. طور ذکر شد حیات و زندگی جنگاوران بشردوست تحت نظارت همیشگی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بوده آنها همه‌جانبه مورد کمک و دستگیری قرار می‌گیرند. از جمله در روز گرامی داشت از جشن ارتش ملی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر برای خدمت‌های شایان و ارزنده به آنها کمک‌های نوبتی را دسترس کردند. آنها برای چنین توجه و قدرشناسی پیش از همه به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس بیان می‌کردند. با شرافت فضای صلح و آرامش کشور است و محض با دستگیری و تشبث پرزیدنت محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان صورت می‌گیرد. در ناحیه کوشانیان نیز سالگرد نوبتی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را در قسم نظامی 0707 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان تجلیل نمودند. طور ذکر گردید برای همه‌جانبه کمال یافتن نیروهای مسلح مملکت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همه امکانات و شرایط را فراهم آورده برای خدمتچیان قسم‌های نظامی بناهای خوابگاه، آشخانه و تکنیک‌های حربی را مهیا کردند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان با قسم نظامی واقع در حدود ناحیه رابطه همیشگی داشته هر سال 2 مرتبه ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه را با محیط سربازان و افسران اینجا آشنا می‌گردانند. واقعا هم در هر دور و زمان ارتش ملی سپری با اعتماد دولت محسوب یافته آرامی و ثبات جامعه به خدمت صادقانه و صافدلانه بهادران وطن وابسته است. این جوانان خدمت در صف ارتش ملی جمهوری تاجیکستان را شرف بلند وطنداری و مسئولیت جوانمردی ارزیابی می‌کنند. در فضای ادانه به افسران و سربازان قسم‌های نظامی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در قصر فرهنگی ناحیه سنگوار با اشتراک مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، ساکنان محلی و دیگر نمایندگان ساحه‌های گوناگون نمایش ادانه بخشیده به روز ارتش ملی برگزار گردید. ضمن برآمد قید گردید که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در زمینه خشک و خالی در یک وضعیت مرکب سیاسی تأسیس یافت. با جهد و تلاش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یک مدت کوتاه رشد نموده در ظرف 26 سال اخیر در تامین صلح و
ثبات، تحکیم استقلالیت دولتی و پایداری وحدت ملی نقش ارزنده دارد. اینچنین قید گردید که ارتش ملی تاجیکستان واقعاً به یک نیروی پرقدرت نظامی تبدیل یافته در زمان صاحب استقلالی از لحاظ تکنیکای حربی، لوازمات جنگی و بنیاد و نوسازی قسم‌های نظامی به دستاوردهای بزرگ نائل گردیده است. جوانان سازنده وطن را ضرور است که برای حفاظت هر ذره خاک و آب تاجیکستان آماده بوده، حفظ دستاوردهای استقلالیت را از همه ارزش‌ها بالا دانسته، بهره تأمین صلح و ثبات و پیشرفت تاجیکستان عزیز با خدمت در صف ارتش سهم خود را گذارند. از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سنگوار تحفه‌های خاطروی به سابقه‌داران جنگی افغانستان و فعالان ناحیه قدر کرده شدند. سپس بهره بالیده گردانیدن خاطر حاضرین، برنامه تئاتری کنانیده شده هنرمندان و صنعتکاران شعبه فرهنگ ناحیه منظور بینندگان گردید. قوه‌های مسلح سپری با اعتماد و محافظتگری مرز و بوم تاجیکستان صاحب اختیار است. همچنین امروز بخشیده به 26مین سالگرد روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری در کالج تکنیکی آموزگاری ناحیه رودکی نیز جمع آمدی تنتنوی برگزار شد. مسئولان اشتراکداران را به روز ارتش ملی تبریک نموده تاکید داشتند که امروز جمهوری تاجیکستان دارای قوه‌های مسلح مستقل میباشد. قوه‌های مسلح کشور امروز کفیل تامین صلح و ثبات، امنیت و یکپارچگی تاجیکستان به حساب میرود. برآمدکنندگان اظهار داشتند که خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان زیرک و توانا بوده همیشه در اجرای وظیفه مقدس خود یعنی حفظ مادر وطن آماده میباشند. این است که امروز در جمهوری وحدت و آرامی، تحکیم استقلالیت دولتی و امنیت شهروندان تامین است. خوشبختانه امروز جمهوری تاجیکستان دارای یک ارتش منظم و مجهز میباشد و همساله به خاطر گرامی داشت خدمت‌ها و شجاعت افسران 23 فوریه روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود. امروز در کالج تکنیکی آموزگاری ناحیه رودکی نیز یک چاره‌بینی بسیار مکمل با بخش‌های فرهنگی و ورزشی و حربی آماده کرده شده بود و پیشکش دانشجویان و مهمانان گردانیده شد. بخشیده به روز ارتش ملی از جانب دانشجویان کالج مذکور محفل فرهنگی تشکیل کرده شده. آنها در وصف وطن مادر پرچه‌های شعری قرائت نموده، اینچنین صحنه‌چه‌های حجوی را پیشکش اشتراکداران نمودند. خوشبختانه سال به سال از جانب دولت برای پر اقتدار نمودن ارتش ملی و پرقوت گردانیدن بازه مادی و تکنیکی آن تدبیرهای مهم اندیشیده شده، قسم‌های نظامی تعمیر و نوسازی و دیدبانگاه‌های نوی سرحدی ساخته شدند. با راه اندازی کردن تدبیرهای مهم امروز در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای خدمت افسران و سربازان شرایط و امکانات مناسب فراهم آورده شده است. در این روز به غالبان مسابقه‌های ورزشی و المپیادهای فنی تحفه‌ها و افتخارنامه‌ها تقدیم کرده شد. جوانان قشر آینده‌ساز دولت و ملت به حساب رفته برای در روحیه وطن‌دوستی تربیت نمودن آنها پیوسته چوره‌بینی‌های گوناگون ترغیباتی دایر می‌گردد. در همین زمینه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 64 ناحیه رودکی با اشتراک جوانان سنی دعوتی سربازان و افسران و سابقه‌داران جمع آمد گذرانیده شد. مهمانان سابقه‌داران اید به تحکیم صلح و ثبات در کشور، ارجگذاری به مقدسات ملی و ارتش ملی جمهوری تاجیکستان حرف زده، جوانان را به وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، حمایت وطن مادر هدایت نمودند. طور ذکر کرده شد چنین چوره‌بینی‌های دسته‌جمعی باعث هوسمندی بیشتر جوانان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت و تربیت یافتن آنها در روحیه وطن‌دوستی زمینه مساعد می‌گذارد. گفته شد که همه دستاوردها از جمله فراهم گردیدن شرایط مکمل خدمت برای اسکران و افسران نتیجه غمخوری‌های پیوسته رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. باعث افتخار است که امروز جوانان با استفاده از امکانات موجوده حفظ مرز و بوم وطن را قرض شهروندی و فرزندی خود دانسته با ننگ و ناموس ملی و افتخار از دولت و دولتداری ترتیبات جمعیتی و صلح و ثبات سرتاسری را در مملکت تامین می‌نمایند. بخشیده به 26مین سالگرد روز تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در قسم حربی 41008 و 52403 وزارت مدافعه که در جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی قرار دارند جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. قبل از آغاز جمع آمد ایدانه اشتراکداران و مهمانان سابقه‌داران مهنت، خوانندگان مؤسسات تحصیلات عمومی و پدر و مادران با شرایط زیستی افسران و سربازان شناس گردیدند. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بهره مستحکم نمودن قابلیت مدافعوی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گرداندن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید.
همچنین اشتراکداران اظهار داشتند که در این دوره با دستگیری سرفرمانده عالی قواهای مسلحه جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، بناهای معموری و ستاد خدمت‌های حربی، کمیسریات‌های حربی، خوابگاه‌های عسکران و افسران، صنفخانه‌های تعلیمی، انشاءات یاریرسانی کمونالی، ایستگاه‌های دائمی برای نگهداری تکنیک حربی و دیگر انشاءات ضروری نظامی مورد استفاده قرار گرفتند. قواهای مسلح در طول 26 سال تأسیس بهر حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و مدافع مرز و بوم کشور در دوره‌های تقدیرساز ملت برای صاحب استقلالی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند. امروز آن قابلیت تامین استقلالیت، یکپارچگی خاک وطن و آرامی و حیات آسایشته را داشته، وظیفه‌های خود را در تامین تنجی، آسودگی و حفظ ترتیبات جمعیتی صادقانه و صافدلانه اجرا می‌نماید. مهمانان سابقه‌داران زائد به تحکیم صلح و ثبات کشور، ارزش‌گذاری به مقدسات ملی و ارتش ملی جمهوری تاجیکستان حرف زده، جوانان را با وطن دوستی و خویشتن‌شناسی، حمایت وطن مادر هدایت نمودند. سپس در وضعیت تنتنوی از نام رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی به سربازان و افسران قسم‌های حربی و سابقه‌داران قواهای مسلح سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شدند. بهر بولیداروی سربازان این قسم‌های نظامی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی دسترخوان دانه، کنسرت دانه و برای افسران و سربازان تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. در شهر روغون از 26مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تجلیل نمودند. در چهاربین رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر جزو تامهای حدود شهر را به استقبال تأسیسیابی این سپری با اعتماد وطن شادباش گفته ذکر نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان برای مستحکم نمودن قابلیت مداخله‌ای مملکت، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گردانیدن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی پیوسته غمخوری می‌نماید. واقعاً قواهای مسلح در طول 26 سال تأسیس برای حفظ حقوق، آزادی‌های انسان و مدافع مرز و بوم کشور در دوره‌های تغییرساز ملت برای صاحب استقلالی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند. امروز آن قابلیت تامین استقلالیت، یکپارچگی خاک وطن و آرامی و حیات آسایشته را داشته، وظیفه‌های خود را در تامین تنجی، آسودگی و حفظ ترتیبات جمعیتی صادقانه و صافدلانه اجرا می‌نمایند. پس از شورابینی در تالار فرهنگی شهر روغون، هیئت مهمانان رهبریت از قسم حربی حدود شهر دیده نموده با شرایط زیست و زندگی سربازان آشنا گردیدند. با هیئت شخصی افسران و سربازان قسم‌های حربی حدود شهر از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر روغون تحفه‌های خاطره‌ای از جمله تلویزیون و سپاسنامه و افتخارنامه‌ها تقدیم گردید. در جهان معاصر با بازار مهنت متخصصانی راه می‌یابند که دارای دانش‌های زمانوی مخصوصاً زبان‌های خارجی باشند. در جمهوری تاجیکستان مطابق گردانیدن برنامه‌های دولتی در سمت آموزش زبان‌های خارجی مخصوصاً روسی، انگلیسی طلبات زمانی نبوده برای نورسان آینده درخشان را فراهم می‌آورد. نورالدین قربان دایر به موضوع شرحی بیشتر دارد. پیشرفت جامعه و رشد با سرعت علم و تکنولوژی در جهان معاصر دانستن زبان‌های خارجی را طلب می‌کند. امروز در مملکت برای آموزش زبان‌های خارجی امکانات مساعد فراهم آورده شده است. در لیسه برای خوانندگان بالیاقت در شهر ترسونزاده در برابر از خود نمودن زبان مادری، فن‌های دقیق همزمان آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی با اصول و تجربه پیشرفته به راه مانده شده است. استادان تاکید می‌دارند که امروز در مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری برنامه‌های تعلیمی به استانداردهای جهانی مطابق گردانده شده ایستادند، ولی امروز سطح زباندانی خوانندگان قانع کننده نیست. برای بیدار نمودن شوق و هوس جوانان به آموزش زبان‌های خارجی سهم والدان کلان ارزیابی می‌شود. در این مؤسسه تعلیمی هستند خوانندگان با استعداد که زبان روسی و انگلیسی را خوب می‌دانند و در المپیادهای فنی و لایحه‌ای جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک کرده جای‌های افتخاری را صاحب می‌گردند. کلی فن‌های دقیق به زبان انگلیسی تعلیم داده می‌شوند. علاوه زبان انگلیسی همچون فن علاهیده، زبان روسی همچون فن علاهیده، محفل‌ها فعالیت می‌کنند. درس‌های علاوه‌ای برای خواهشمندان به راه مانده شده است و طبیعی که در برابر این پیوسته برای آموزش عمیق و رعایت قاعده‌های مقرر کرده زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان مادری ما کوشش‌ها به خرج داده می‌شود. فن‌های جامعه شناسی پورا به زبان دولتی یعنی به زبان تاجیکی تعلیم داده می‌شوند. همه گونه چاره‌بینی‌ها حجت‌داری در مؤسسه به زبان دولتی صورت می‌گیرد. طبیعی که در برابر رعایت معیارهای گفتاری زبان ادبی تاجیک، اینچنین رعایت قاعده‌های املا
дар навишти хонандагон дар корҳои ҳуҷҷатдории муассиса пайваста зери назорати маъмурият қарор дорад. забони тоҷикӣ нишонаи асосии ҳастии миллати тамаддунофари халқи тоҷик маҳсуб меёбад. ҳамасола 21 феврал дар тамоми ҷаҳон рӯзи ҷаҳонии забони модарӣ таҷлил карда мешавад. дар литсей барои хонандагони болаёқати шаҳри турсунзода бахшида маҳфили адабии эҷодӣ ташкил карда шуд. дар чорабинӣ шоирону нависандагон, омӯзгорон ва хонандагон иштирок доштанд. зикр шуд ки дар замони гуфтугӯи тамаддунҳо ҳар нафар бояд барои ҳифзу гиромӣ доштани забони тоҷикӣ ва поку беолоиш нигоҳ доштани он бетараф набошад. дар ин рӯз намоиши дастоварди эҷодӣ, намунаи ихтироати хонандагон ва дигар маҳсули офаридаи онҳо ба намоиш гузошта шуд. хонандагон бо қироати шеър дар васфи забон, асолати он ва ҳифзу гиромидошти ҳастии миллат забони модарӣ хотири ҷамъомадагонро болида сохтанд. аз ҳоло дар қалби насли наврас ҷой намудани эҳтирому арҷгузорӣ ба асолати забони тоҷикӣ ва поку бегазан нигоҳ доштани забони модарӣ вазифаи падару модар ва омӯзгорон мебошад. нуриддини қурбон, раҷабалӣ маҳмадалӣ, мақсади мақсад аз шаҳри турсунзода барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.